فلما سمیت، جب اس نے سنا، بمکرہن، ان کا مکر، یہ کیا کیا باتیں کرتی، ارسلت، تو بھیجا ایک، کیا دیا، دعوت کا ایک پیغام بھیجا کھانے پر آیا نمبر 31 میں. آیا نمبر 31. او گڈ، یاد دلا دیا آپ نے. ایسا یاد دلا دو مجھے، یہ فائدہ ہوتا ہے یہ لکھنے کے لیے، تفسیر لکھنے کے لیے. آیا نمبر 31. فلما، پھر جب، سمیعت، تایتانی سے، اس نے سنا، زلیخا نے سنا. یہ ساری باتیں یہ جو چرچے ہو رہے ہیں اسے بھی اس تک بھی پہنچ گئے. اس نے سنا، بھی مکرہن، ان کا فریب، یہ جو عورتیں فریب کری باتیں کر رہی ہیں. ارسلت، دعوت بھیجی، الیہن، یہ نون آگے نون نسواں ہے. اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ ان کی طرف بھیجا، ان سب کی طرف بھیجا، تو یہ مشدہ کیا گیا ہے. جسے ہمیں مشدہ آ گیا تو نون ثقیلہ بولتے ہیں، یہ نون نسواں ہے. یہ ان کی طرف ایک دعوت کا پیغام بھیجا، کھانے کی دعوت. وعتدت، اور تیار کیا، کھانا تیار کیا، بلا دیا ان لوگوں کو سب. لہن، ان کے لیے. متقن، متقا کسے بولتے ہیں؟ تکیہ، ہمیں تکیہ بولتے ہیں نا. متقن، یہ ان لوگوں میں بہت رواج تھا، ابھی بھی ہے. ابھی بھی یہ عرب کنٹریز میں سب بھی مسند سجاتے، نیچے زمین پر رکھتے اور اس کے پیچھے تکیے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کم ہوتا ہے. کشمیر میں بہت زیادہ ہے اور یہ عرب کنٹریز میں ابھی بھی ہے. وہاں بھی ایسا ہی رواج تھا. محفل سجائی انہوں نے، مسند بچھائے اور اس کے پیچھے تکیے لگائے. وہ آتت، اور دی، کلو واحدتن، ہر ایک کو، کلو سب میں سے، واحدہ ہر ایک کو. یہ انگلش عربی کا اسلوب ہے. ہم اگر بولیں تو ان عورتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کیا دیا، ہر ایک کو، من ہننا، ان عورتوں میں سے، سکینن، ایک چھری، ایک چھری ایک عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیا، سامنے پھل رکھ دیے. وہ خالت خروج، اور یوسف کو حکم دیا کہ نکل آؤ، ان کے سامنے نکل آؤ. علیہن، ان پر، علیہن، علا پر، ہن ان پر، یعنی ان کے سامنے آ جاؤ یوسف، حکم دے رہے اپنے غلام کو. فلما، پھر جب، رائتہو، جب دیکھا اس کو. یہ ہو کے اوپر یہ ہے، دیکھیے مد ہے. زور کس کی طرف دیا جا رہا ہے؟ کس کو بتانا مقصد ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. یہ ہو ضمیر یوسف علیہ السلام کی ہے. آیا یہ بچہ پاس ہوا، یہ لڑکا، یہ انفوان شباب میں جو ہے یہ لڑکا، خوبصورت نوجوان آیا ان کے سامنے. انہوں نے اسے دیکھا. اکبر لہو، ان پر اس کا روب کیسا چھا گیا، شدید روب چھا گیا. وہ خطانا، خطا یخطی و تخطیط، باب تفیل سے آ رہا ہے. کاٹ لی انہوں نے انگلیاں. نہ یہ کیا ہے؟ نون نسواں. آپ کو بتائی میں 3 نون ہے. 3 نون کون سے بتائیے؟ ایک آ گیا نون نسواں، اور ایک نون ثقیلہ، نون ثقیلہ، اور نون ایک عربیہ. نون اعرابی. ہاں، نون اعرابی ڈراپ ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے. نون اعرابی ڈراپ ہو کر وہ الف آ جاتا ہے، جمع کے صیغے کے واسطے نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ الف آ جاتا ہے. وہ جب آتا ہے میں بتاتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. وہ خطا نا، انہوں نے کاٹ لی، اپنی انگلیاں کاٹ لی. اس کو دیکھتے ہوئے پھل کو کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹنی. اس کا روب ایسا چھا گیا کہ انہوں نے ایدیہن، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ میں جو چھری تھی اس سے ہاتھ کاٹ لیا یا انگلیاں کاٹ لی. وہ خلنا، اور کہنے لگی، ہاشا، ہاشا للہ، پناہ اللہ کی پناہ ہو، کیا غضب کا حسن ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا حسن، ہم نے دیکھا ہی نہیں ایسا حسن. اس کا حسن کا کیا عالم ہے. ما ہاذا، نہیں یہ، بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے بھائی، یہ انسان کا حسن نہیں ہے. یہ کوئی آفاقی حسن ہے، یہ کوئی ملکوتی حسن ہے. یہ انسان کو ایسا حسن ہو سکتا. ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتہ، بڑا بزرگ فرشتہ، بڑا اکرام والا فرشتہ ہے. فرشتوں میں بھی کیا ہے؟ بڑا اکرام والا فرشتہ ہے، یعنی بہت اعلیٰ درجے کا فرشتہ ہے. یہ انسان نہیں ہے. تو دیکھیے با محاورہ ترجمہ. تو
इन्होंने मसनद सजाया, बुलाया उन लोगों को ये बताने के लिए कि मैं कोई गलती पर नहीं हूँ, इसका हुस्न ही ऐसा है, ये इतना आला दर्जे का, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी सुपर नेचुरल है कि मैं क्या कोई भी फंस जा सकता है। तो ये बताने के लिए क्या किया उन्होंने, औरतों को मदऊ किया, दावत दी। महफिल सजाई, फल भी रख दिए, खाना वगैरह भी रख दिया होगा, मसनद लगाई, तकिए थे, हर एक के हाथ में छुरी दे दी। तो चुनांचे जब उस अजीज की बीवी ने इन औरतों के मक्र की ये बात सुनी कि इसके मुताल्लिक चर्चे हो रहे हैं गांव में, लोगों में फैल रही है ये न्यूज से, तो उसने अपने को बरी करने के लिए क्या किया, एक महफिल सजा दी खाने की। तो उसने पैगाम भेजकर उन्हें अपने घर बुला लिया और उनके लिए एक तकियों वाली नशिस्त तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में एक एक चाकू थमा दिया और यूसुफ से कहा कि जरा बाहर निकलकर इनके सामने आ जाओ। आप जो इन औरतों के सामने यूसुफ आए तो यूसुफ को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज हद तक हसीन लगा और उनके हुस्न में इतनी अपने आप को भूल गई कि वो जो छुरी फल पर चलाना था अपने उंगलियों पर चला ली उन्होंने और उनके हुस्न से मबहूत होकर क्या कर लिए उन्होंने, अपने हाथ काट डाले और बोल उठी कि हाशल्लाह, यानी माशाल्लाह, ये तो क्या है, ये हुस्न का क्या आलम है, ये तो इंसानी हुस्न नहीं है भाई, ये कोई मलकुती है, ये आफाकी है, ये कहीं सुपर नेचुरल है, ये शख्स कोई इंसान नहीं मालूम होता, ये काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये कुछ और नहीं दिखता हमें, ये काबिल तकरीम फरिश्ता है। अब इसकी थोड़ी तफसील मैंने जो नोट की है, इन औरतों की इस बात को मक्कर शायद इसलिए कहा गया है कि वो किसी खैर खाही की वजह से ये बातें नहीं बना रही थी, यानी उसके अगेंस्ट जो बातें बना रही थी ये खैर खाही की कोई बातें नहीं थी, भाई इंसान है ऐसा हो गया होगा, ऐसा नहीं, यकीनन ये औरत फंस गई है, ये बुरी है, इस तरह की जो चर्चे हो रहे थे उसके लिए उन्होंने महज जुलेखा को बदनाम करना मकसूद था और कुछ बईद नहीं कि उन्होंने यूसुफ के हुस्न व जमाल की शोहरत सुनकर ये बातें इसीलिए की हों कि जुलेखा उनको भी दीदार का मौका फराहम करे। ये इसमें आ रहा है, रिवायतों में आ रहा है, देखना चाह रही थी, हाँ देखना चाह रही थी, तो उन्होंने बुलाने का एक मौका दे दे, शायद कि हमें भी बुला ले, हम भी देखें उसको। तो इस वास्ते एक एक ये बना रही, एक चांस बना रही कि उन्हें बुला ली तो हमें भी देख पाते हैं उनको। तो इनकी मेहमान नवाजी के लिए फल दस्तरखान पर रखे गए थे और चाकू उन्हें काटने के लिए, फल काटने के लिए दिया गया था। लेकिन शायद जुलेखा को एक अंदाजा था कि जब ये औरतें हजरत यूसुफ को देखती तो ये चाकू से खुद ही की हालत में खुद उनके हाथों पर चल जाएगा, यानी बेखुद हो जाएंगी, अपने आप पर काबू नहीं रहेगा, हाथ काट लेगी, तब मुझे मौका मिल जाएगा कि देखो तुम मुझे जो बदनाम कर रही हो, तुम भी ने तो ऐसा ही किया है, तुम भी तो मबहूत हो गई, उनका हुस्न तुम पर भी असर कर गया, तो ये है ही ऐसा। चुनांचे आगे बयान फरमाया गया है कि वाकई जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न और जमाल में ऐसी महू हो गई, ऐसी मबहूत हो गई, बेखुद हो गई कि बेख्याली में चाकू उनके हाथों पर चल गया। आगे और बड़ी तफसील आती है तो कल इंशाअल्लाह कर लेंगे इसको। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।